ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੰਤੋਖ ਪਰ ਸਤ ਛਤਰ ਅਬੇਰਾਮ ਸਤਨਾਮ ਝੰਡਾ ਝੂਲਤ ਰਾਜਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सत्कारयोग सन्मानयोग गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत अत्यंत वड्डे भाग हन के पतित पावन भगत वत्सल कृपा निधान अनाथ नाथ जगत गुरु दसों पातशाहां दी आत्मक जोत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पवित्र चरणा कमलों च संध्या वेले दे संध्या समय दे दीवाना च हाजरियां भर के आप समूह माई भाई निता प्रति सतगुरां दा पावन इतिहास सतगुरां दे दर घर दी पवित्र अमृत कथा सरवण करके अपने जीवन दे कुछ बड़मुले पल बड़मुलियां घड़ियां गुरु लेखे लाउंदियां सफला और सकारता करदे श्री गुरु अमरदास साहिब सच्चे पातशाह जी दे ज्योति जात जोत समाउण तो बाद श्री गुरु रामदास साहिब जी महाराज जी गुरता गद्दी दे रथ ते सवार होए ने। श्री गुरु अमरदास साहिब जी दी याद विच सारे समागम गुरु रामदास साहिब जी महाराज जी ने करवाए, पर सतगुरां दा हिरदा इतना करणालू ते दयालु है। बाबा मोहन जी मोहरी जी होर कुछ रिश्तेदार संबंधियां वल वेखिया कि जिन्हां दे मन कुछ भंग सन, जिन्हां दे हिरदियां विच कुछ अटपटी चलदी सी। वेख के मन च इतनी दया आई कि सतगुरु जी एकांत विच चले गए। एकांत विच अपने आनंद च बैठे रहिंदे ने, बाहर आके संगत विच दर्शन नहीं दिंदे। जिधर वेखदे ने वेखी जांदे ने, जे बैठे ने तां घंटियां बधी बैठे ने, जे खलोंदे ते घंटियां बधी खलोते रहिंदे ने। इहो जी अवस्था दे रंग विच सतगुरु जी रंगे होए, पर सिखां दे मनां विच उतावला पाना गुरु साहब दे दर्शनां तो बिना व्याकुल हो रहे ने। दरबार सजाया, संगतां ने सिखां ने इकत्र होके विचार कीती। बाबा बुढ़ा साहब नूं बेनती कीती, बाबा जी तुसीं किरपा करो, गुरु साहब जी नूं कहो चल के बेनती करके उन्हां नूं प्रगट करो कि वो दर्शन देण। बाबा बुढ़ा जी ने आख्या भी ये बेनती तां बाबा मोहरी जी मेरे नाल चलन ते वो करन, मैं नाल चल के बेनती करांगा। बाबा मोहरी जी होना ने जाके गुरु रामदास साहब जी नूं बेनती कीती कि सतगुरु अपने सचखंड जाण तो पहला गुरु अमरदास जी तुहाडी ड्यूटी ला गए ने, तुहानूं गुरता गद्दी दे गए ने। जिहड़ी जिम्मेवारी सतगुरु जी तुहानूं सौंप गए ने उस जिम्मेवारी नूं आप जी हुण संभालो। जिवें पिता जी गुरता गद्दी ते बैठ के संगत नूं दर्शन दिदारे बख्शदे रहे ने, तुसीं भी किरपा करके संगत नूं दर्शन दिओ, भजन बंदगी दा नाम सिमरन दा उपदेश बख्शो। इदां जदों बाबा मोहरी जी बाबा बुढ़ा साहब जी कुछ होर गुरसिखां ने सतगुरां नूं बेनती कीती तो सतगुरु गुरु रामदास साहिब जी महाराज जी ने आख्या जी सत बचन मैं तां मन बच करके आप जी दा दास हां। जिवें आप सरबत सिखां दा गुरसिखां दा हुक्म है उसे तरह ही होवेगा। दीवान सजाया, धन गुरु रामदास साहिब जी महाराज जी ने बाहर दीवान च आके सरबत संगतां नूं दर्शन दिदारे बख्शिश कीते ने। सब नूं भजन बंदगी दा नाम जपण दा उपदेश गुरु रामदास साहब जी ने बख्शिया। गुरता गद्दी ते बैठ के जिवें गुरु रामदास साहब जी किरपा कर रहे ने, सतगुरु गुरु रामदास साहब जी दी उपमा विच एक अस्तोत्र
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤੋਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਉਸਤਤ ਹੋਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦਾ ਇਹ ਸਤੋਤਰ ਹੈ ਜੋ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਤੋਤਰ ਹੈ ਇਸ ਸਤੋਤਰ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਦੁਇਰਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੰਤੋਖ ਪਰ ਸਤ ਛਤਰ ਅਬੇਰਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਸਿੰਘਾਸਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਸਤ ਦਾ ਛਤਰ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਝੰਡਾ ਝੂਲਤ ਰਾਜਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮ। ਸੱਚ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਛਤਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸੀਸ ਤੇ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੱਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਹਿਤ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲక్ష్ਮੀ ਭਗਤ ਵਿਸਾਲ ਤੇ ਗਿਆਨ ਮੁਕਤ ਦੁੱਤ ਧਾਮ। ਲక్ష్ਮੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਦਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਧਾਰ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਔਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਦੁਤੀ ਆਭਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਸਚਿਵ ਰਾਜਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਪੂਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਾਈ ਦਾਸ ਜੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਖਤ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਬਿਰਾਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹਨ। ਮੈਤਰੀ ਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਖਿਮਾ ਮੁਦਤਾ ਆਠੋਂ ਜਾ। ਮੈਤਰੀ ਭਾਵ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਤਰੀ ਭਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਂ ਦੁਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਮੈਤਰੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹੈ। ਮੈਤਰੀ ਧੀਰ ਤ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਧੀਰਜ, ਕਰੁਣਾ, ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਮੁਦਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ। ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਤਰੀ, ਧੀਰਜ, ਕਰੁਣਾ, ਖਿਮਾ ਔਰ ਮੁਦਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਕੀ ਸੈਨਾ ਸੈਤ ਰਾਜਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ, ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੌਜ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਿੰਦਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਥਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰਥੀ ਸੂਰਮੇ। ਖਿਮਾ, ਕਰੁਣਾ, ਮੈਤਰੀ, ਧੀਰਜ, ਮੁਦਤਾ
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਥੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਰੱਥ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਰੱਥ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰ ਅਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਪਰ ਢਿੱਡ ਵਿਰਾਗੀ ਅਬੇਰਾ। ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰ ਤੇ ਅਸਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਸਾਰ ਨਾਮ ਸੱਚ ਦਾ ਹੈ, ਅਸਾਰ ਨਾਮ ਝੂਠ ਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਵੈਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਪੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਵੈਰਾਗ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਯੋਗ ਧਰਮ ਗਜ ਜਮੂ ਏ ਰਾਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮ। ਯੋਗ ਤੇ ਧਰਮ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਾਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੀ। 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਝੂਠ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਦ੍ਰਿੜ ਵੈਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਯੋਗ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਾਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਦਮ ਜੋਗ ਸੋ ਨੇਮ ਯਮ ਉਪਰਤ ਤਤਖਿਆ ਨਾਮ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਦੇ 8 ਅੰਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮ, ਦਮ, ਯੋਗ, ਨੇਮ ਤੇ ਫਿਰ ਯਮ, ਉਪਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਪਰਾਮਤਾ ਨੂੰ, ਤਤਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹਨ। ਸਭ ਤੁਰੰਗ ਕੀ ਬਾਹੇ ਨੇ ਰਾਜਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਫੌਜ, ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ। ਸਮ, ਦਮ, ਯਮ, ਨੇਮ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ, ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ, ਧਾਰਨਾ, ਧਿਆਨ, ਸਮਾਧੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜ ਸਿਪਾਹੀ ਸੂਰਮੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਧਾ ਸੋਚ ਸੁਬੁੱਧ ਪਰ ਸਭ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਵਿਰਾਮ। ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਚਮਤਾ ਰੱਖਣੀ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਸੁੰਦਰ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣਾ। ਪਾਓ ਤਪ ਪਾਓ ਜੋ ਪੈਕ ਦਲ ਰਾਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮ। ਡਰ ਰੱਖਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਤਪ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੈਦਲ ਫੌਜ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੂਪੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਦੀ ਪੈਦਲ ਫੌਜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਉ ਰੱਖਣਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਤਪ ਰੱਖਣਾ, ਭਾਉ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਸੁਚਮਤਾ ਰੱਖਣੀ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੈਦਲ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਰਾਜਤ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਬਲੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਅਬੇਰਾਮ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਰੱਥ ਸੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ, ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੈਦਲ ਸੂਰਮੇ। ਇਹ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਹੁਣ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੈਨਾਪਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਪ੍ਰੇਮ ਬਲੀ ਸੈਨਾਪਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਬੜਾ ਬਲੀ ਬਲਵਾਨ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਾਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 8 ਪਹਿਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਭਿਰਾਮ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁੰਦ ਪਏ ਨਿਰਭੈ ਭਜਨ ਰਾਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮ।
ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੂਪੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਨਿਰਭੈਤਾ ਸਹਿਤ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਐਸਾ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਬਲੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਸੁੰਦਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪੀ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਸ਼ਤਰੂ ਮਨ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰਤ ਰਚ ਧਾਮ। ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਸ਼ਤਰੂ ਨਾਲ। ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ। ਮਨ ਰੂਪੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਰਾਜਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਮਾਰ ਛਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈ ਕਰਿਓ ਰਾਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮ। ਇਸ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਸ਼ਤਰੂ ਨੂੰ, ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਵਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਸ਼ਤਰੂ ਨੂੰ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਭੱਟ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਜਿਨ ਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਰ ਸਨ। ਹੱਥ ਸੈਨਾਪਤੀ ਮੋਹ ਤੋਂ ਰਾਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮ। ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਾਮ ਨੂੰ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ, ਲੋਭ ਨੂੰ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ। ਰਾਜਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਰਾਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਰਾਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਰੱਥ ਉੱਤੇ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਲ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਪਰਾਜੈ ਕਰਕੇ, ਹਰਾ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਿੰਸਾ ਮ੍ਰਿਖਾ ਯੁਧਵੈ ਚਿੱਤਾ ਆਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਹਿੰਸਾ, ਕ੍ਰੋਧ, ਦਵੈਸ਼, ਆਸਾ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਕੇ ਬਲਣੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਜਨਤਾ ਅਤੀ ਰਾਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮ। ਆਸਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨਾ ਆਸਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਆਸਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਸਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਦਵੈਸ਼ਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਸਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੋਪਨਕਾਰ ਤਾਰਕਾ ਜਿਮਹਤ ਰਾਜਾ ਰਾਮ। ਇੱਕ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੂਪਨਖਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸੀ ਤਾਰਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਥ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਤਾ ਮਮਤਾ ਤਿਮਹਤੀ ਰਾਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੰਗਤਾ ਤੇ ਮਮਤਾ ਰੂਪੀ ਰਾਖਸ਼ਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤਾਰਕਾ ਤੇ ਸੂਪਨਖਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੰਗਤਾ ਤੇ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੰਗਤਾ ਤੇ ਮਮਤਾ ਰੂਪੀ ਰਾਖਸ਼ਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਸਰ ਕਪਟ ਅਸੂਈਤਾ ਤੀਨ ਬਾਸ਼ਨਾ ਨਾਮ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਚ ਮਤਸਰ ਈਰਖਾ ਰੱਖਣੀ, ਕਪਟ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਦਵੈਸ਼ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਨਿੰਦਾ ਜੁਤ ਹੱਥ ਸਵੇਨ ਕੋ ਰਾਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ,
ਈਸਰ ਕਪਟ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਤੇ ਨਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਰੱਥ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਰੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੈਣਾ ਨਾ ਦੁਆਤੇ ਸਚਦਾਨੰਦ ਸੁਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੇ। ਨਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਵੈਤ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਦਵੈਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਸੱਚ ਦਾ ਆਨੰਦ। ਸੋ ਨਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤ ਚੇਤਨ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਦੁਆਈ ਸਭਨ ਪਰ ਰਾਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ। ਸਤ ਆਨੰਦ ਤੇ ਅਦਵੈਸ਼ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਫੇਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਰੱਥ ਤੇ ਰਾਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਨ ਪਰਜਾ ਪਾਲਨ ਕਰੈ ਚੋਰ ਵਿਕਾਰਨ ਗ੍ਰਾਮ। ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿਕਾਰ ਰੂਪੀ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਮੂਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰ ਸਭ ਕੋ ਨਿਰਮੂਲਤਾ ਰਾਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮੂਲ ਕਰਕੇ, ਜੜ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਭ ਰੱਖ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਰਲ ਸੁਸ਼ੀਲੀ ਉਦਾਰ ਔਰ ਦਾਨ ਮਾਨ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮ। ਸਰਲ ਸੁਭਾਅ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ, ਉਦਾਰ ਹਿਰਦਾ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣਾ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣਾ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਨਿਤ ਸੰਗ ਰਹਿ ਰਾਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਤਨੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ, ਸਰਲ ਸੁਭਾਅ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ, ਉਦਾਰ ਹਿਰਦਾ, ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ, ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਤਨੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਤ ਸੰਗ ਰਹਿ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਰੱਥ ਤੇ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਫੇਰਾ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਪਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸ਼ਰੂਤੀ ਨਾਮ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਜਿਤਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਜਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿਬਦ ਰਾਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਰੱਥ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੋਗ ਛੇਮ ਦਾਤਾ ਮਾ ਨਿਜ ਦਾਤ ਨੇ ਬੇਰਾਮ। ਯੋਗ, ਮੁਕਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ, ਭਗਤੀ, ਵੈਰਾਗ, ਮੁਕਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਸੁਜਸ ਜੁਤ ਰਾਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੇ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਿਤ ਚਿਤਵਤੇ ਨਾਹੀ ਕਛ ਪੂਛ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਚਿਤਵਦੇ ਨੇ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਜਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਜਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਤਗੁਣ ਕੋ ਸੁਰ ਭਿਗ ਕਰਿਓ ਜੈ ਕੈ ਇਨਕੋ ਨਾਮ। ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੁਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੁਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੁਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਤੀ, ਸੰਤੋਖੀ, ਦਿਆਲੂ, ਕਿਰਪਾਲੂ, ਕਰਣਾਲੂ, ਖਿਮਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਆਮ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਵਗਨ ਤੋਂ ਦੁਰ ਭਿਖ ਪਰਿਓ ਰਾਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਗੁਣ ਸਨ, ਭੈੜੇ ਅਵਗੁਣ, ਮਾੜੇ ਅਵਗੁਣ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਈਰਖਾ, ਬਖੀਲੀ, ਦਵੈਸ਼, ਨਿੰਦਾ, ਚੁਗਲੀ, ਹੰਕਾਰ, ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੁਰਭਿਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੇ ਔਗਣ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਰੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਰਾਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਅਲਬਾਲ ਤੇਰਾ ਨਿਤ ਲੇਪ ਨਿਸ਼ਕਾਮ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸੀ, ਚੌਥੇ ਜਾਮੇ ਚ ਅੰਦਰ ਘਰ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲਿਪਾਏ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਇਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੇਪ ਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਟਤ ਬੰਧਨ ਜਨੋਂ ਕੇ ਰਾਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਲ ਮੈਂ ਰਾਖੇ ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਪਰ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਨੈਸ਼ਿਆ, ਵਿੱਚ ਸੁਰਮੇ ਨੈਸ਼ਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਭਿਗਾਏ ਨਹੀਂ। ਸੁਰਮੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਾਲਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਰਮਾ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਾਲੇ ਸੁਰਮੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਕਾਲਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਣ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਇਆ 'ਚ ਲਿਪਾਏ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਮਾਇਆ 'ਚ ਭਿੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ। ਅਦਭੁਤ ਮੈਦ ਚਰਿਤ੍ਰ ਜਿਸ ਰਾਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੇ, ਵਿਲਾਸ ਨੇ, ਕੌਤਕ ਨੇ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਰੱਥ ਤੇ ਵਿਰਾਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਠੈ ਜੋ ਬੀਤੀ ਦੋਹਰੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰ ਨੇਮ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 20 ਦੋਹਰੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸਤੋਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਸਤੋਤਰ ਗਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਸਤੋਤਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਨਮਸਤਮੰਗ ਅਕਾਲੇ, ਨਮਸਤਮੰਗ ਕਿਰਪਾਲੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਰੂਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੂਪੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤੋਤਰ ਹੀ ਨੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਇਹ 20 ਦੋਹਰੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਵਿੱਚ ਸਤੋਤਰ ਉਚਾਰੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 20 ਦੋਹਰਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 20 ਦੋਹਰਿਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 20 ਦੋਹਰਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ 20 ਦੋਹਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨੇਮ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ। ਪਠੈ ਜੋ ਬੀਸੀ ਦੋਹਰੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰ ਨੇਮ। ਨੇਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਨਿਤ ਨੇਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਨਾਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ 20 ਦੋਹਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ 20 ਦੋਹਰਿਆਂ ਦਾ ਪਠਨ ਪਾਠਨ ਕਰੇਗਾ। ਮਨ ਬਾਚਿਤ ਫਲ ਦੇਤ ਗੁਰ ਸੁਤ ਬਿਤ ਆਦਿਕ ਛੇਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਬਾਚਿਤ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹਨਾਂ 20 ਦੋਹਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੇਗਾ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ, ਪੁੱਤਰ, ਸੰਪਦਾ, ਵਿਭੂਤੀ, ਐਸ਼ਵਰਜ, ਮੁਕਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਦੋਹਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜੋ ਪਈ ਸਭ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਬੈਠ ਸੁਹਾਵਤ, ਜਿ ਮੁਨੀ ਮੈਂ ਰਗਬੁਲ ਛਬ ਪਾਵਤ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਤੋਤਰ ਗਾ ਕੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਏਦਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਨਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੁਨੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਨੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਸੋਭਨੀਕ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਨੋ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਬਣ ਕੇ ਬਿਰਾਜਦੇ ਹਨ। ਉਪਦੇਸ਼ੈ ਸਿੱਖਣ ਸੁਖ ਇਸ਼ਟ, ਰਾਮ ਸਭਾ ਮੈਂ ਜਥਾ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ। ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੁਨੀ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਤ ਬਿਲੋਕਤ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦ, ਬ੍ਰਿੰਦ ਚਕੋਰ ਮਨਿੰਦ ਸੋ ਚੰਦ। ਜਿੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਸਹਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ, ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਚਕੋਰ ਮਨਿੰਦ ਸੋ ਚੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਚਕੋਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਚੰਦਰਮਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਚਕੋਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰਜਦੀਆਂ, ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਲਾਏ ਤਾਰ ਨਿਹਾਲੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚੰਨ ਨੂੰ ਚਕੋਰਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਚੰਦਰਮਾ ਸਮਾਨ। ਚੰਦਰਮਾ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਲੰਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਲੰਕ ਹੈ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਿਸ਼ਕਲੰਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ, ਨਿਕਲੰਕ ਚਿਹਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਕਿਤੇ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਬਣਿਆ ਚਿਹਰਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਚਕੋਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਦੈ ਹੋਤ ਸੂਰਜ ਜਿਵੇਂ ਆਵੇ, ਕਮਲ ਬਦਨ ਚਿਕਨ ਬਿਗਸਾਵੇ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੂਰਜ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਮਲ ਬਣ ਕੇ ਖਿੜਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਸਮਾਨ ਖੇੜੇ ਚ ਆਉਂਦੇ। ਦਾਸ ਨਿਰਦੈ ਦੀਪ ਸਮਥਿਰੈ, ਆਤਮ ਰਤਨ ਪਰਖਬੋ ਕਰੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਸਮਾਨ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ, ਏਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਵੇ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਦੀ ਪਰਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋਹ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੀਵਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਗਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਿਸ ਮਾਥੇ ਆਤ ਬਨੈ ਹੇਮ ਅਯੁ ਪਾਲਨ ਸਪਾਰਤ ਸਾਤ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਫੁਹਾਰਾਂ ਟੁਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਝਰਣਿਆਂ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਚਸ਼ਮੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਸ ਕਿਸੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਤੇ ਕੰਚਨ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਅਪਾਰ, ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਇਹੋ ਜੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਮਨ ਚੰਦਨ ਢਿਗ ਤਰ ਜੈਸੇ ਮੁਕਤ ਸਰੂਪ ਸਮੀਪੀ ਤੈਸੇ। ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਪੌਣੇ ਜੇ ਕੱਦ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਿਵੇਂ ਬਨਸਪਤੀ ਚੰਦਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਏ ਵੀ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਰਹੇ ਬਸੈ ਜੋ ਚੰਦਨ ਪਾਸ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਦਨ ਰੂਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਦਨ ਰੂਪੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਰੂਪੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤਕ ਸਮਾ ਬੀਤਿਓ ਇਸ ਰੀਤ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਉਦਾਤ ਸਭ ਆਮਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਤੇ ਉਪਰਾਮਤਾ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਵੈਰਾਗੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਇਤਨਾ ਵੈਰਾਗੀ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਵੈਰਾਗ ਕਰਕੇ ਇਤਨੇ ਹੰਝੂ ਵਗਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਛੰਨਾ ਵੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਕੇ ਸਜਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਤਨਾ ਵੈਰਾਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿਰਦੇ, ਇਤਨੀ ਭਾਰੀ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਉਪਰਾਮਤਾ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਪਰਮ ਉਦਾਸ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੇਰੇ ਉਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੀਤ, ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਈ ਜਸਰਤ ਗੁਰੂ ਪਇਓ ਸਿੱਧ ਜਾਣਿਓ, ਹਿਤ ਪਰਖ ਬੇ ਆਵਨ ਠਾਨਿਓ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਧਰ ਸਿੱਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਹਨ। ਚਤੁਰਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਮ ਤੀਰਥ ਪਰ ਜਾਤਰੀ ਆਵੈ, ਗੁਰ ਤਨ ਸੁਨ ਤਿਮ ਸਿੱਧ ਸਭ ਧਾਵੈ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਸਿੱਧ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੀਰਥ ਤੇ, ਏਦਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰੀਰ ਬਦਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧ ਆਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਧ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ, ਜੋਤ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਬਦਲਿਆ, ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਯਾਤਰੂ,
ਏਦਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਦੌੜ ਕੇ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। गुरु नानक गादी पर बैठे, ऊर के ऊर लखे अब तैसे। ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਦੀ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਭੇਡਾਂ ਚਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹੀ ਜੋਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਚੌਥੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਧੂਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਅਧੂਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਧੂਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਖ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪਰਖ ਤਦੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। सतगुर सभा बिकै सब आए, बृंद आदेश आदेश अलाए। ਇਹਨੇ ਸਿੱਧ ਸਾਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਭਾ ਚ ਆਏ, ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਕਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਚ ਆਦੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ। कुशल बूझ श्री प्रभ सन माने, निकट बिठाए हेर हर खाने। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪੁੱਛੀ, ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਠੀਕ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੱਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਧ ਨੇ, ਤਪਸਵੀ ਨੇ, ਸਾਧਨਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। परखन कालन चर्चा रीत, बोले जे मुख सिद्ध बिन नीत। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਪੂਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਧੂਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਰੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਮੁਖੀ ਸਿੱਧ ਸਨ, ਉਹ ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੇ ਹਨ। श्री गुरु तुमरी संगत बिखै, ने अष्टांग योग को सिखै। ਇਹ ਬੋਲੇ ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗ ਕੀ ਹੈ? ਯਮ, ਨੇਮ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ, ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ, ਧਾਰਨਾ, ਧਿਆਨ, ਸਮਾਧੀ, ਆਸਣ, ਇਹ 8 ਯੋਗ ਦੇ ਅੰਗ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਉੱਤਮ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਸ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। मन थिर होए न जोग बहीने। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਤੰਜਲੀ ਜੀ ਦੇ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤੰਜਲੀ ਜੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ। मन थिर बिन न आत्म चीने। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਜੇ ਮਨ ਨਾ ਟਿਕੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਟਿਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। आत्म जाने बिना न जुगत। ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੁਗਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੁਗਤੀ ਕੀ ਹੈ। जुगत बिना किम होए न मुक्त। ਤੇ ਇਹ
ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਜੇ ਜੁਗਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੁਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗਤੀ ਬਿਨਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਜੇ ਮਨ ਨਾ ਟਿਕੇ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੁਗਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਜੁਗਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। मुक्त बिना बंधन में रह, तो गुर सिक्खी मैं क्या लै। ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ। ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ। ਫਿਰ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਧਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਹੀ ਨਾ ਕੱਟੇ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਤੀ ਬਿਨਾ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੁਗਤੀ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੁਗਤੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਨ ਟਿਕੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਮਨ ਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਇਹ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਯੋਗ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਬਿਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਹੀ ਨਾ ਕੱਟੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰ ਕੇ ਕੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ? ये शंका हमरे मन माई। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ सिक्खी धर पईयत कुछ नाई। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਧਨ ਤਾਂ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਬੰਧਨ ਤਾਂ ਯੋਗ ਨੇ ਕੱਟਣੇ ਸਨ। ਯੋਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਯੋਗ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸੰਸਾ ਹੈ। सुन श्री सतगुर उत्तर दीनत, योग आचरे जिसको लीनत। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਪੂਰਨ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਚੌਥਾ ਜਾਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜੋਤ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਉਹੀ ਜੋਤ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ। ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ, ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਜੋਤ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਣੀ, ਜੋਤ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਸੰਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗ ਆਸਰੇ ਜਿਸ ਕੋ ਲੀਨਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੋ ਇਹ ਯੋਗ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾਲ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਟਿਕੇ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਗਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੁਗਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯੋਗ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯੋਗ ਕਾਹਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਯੋਗ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਨਾਮ ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਯੋਗ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਯੋਗ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। सो सतनाम हमारे मत में, जिसको सिमरत निस्दिन चित में। ਉਹ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹੀ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਯੋਗ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਯੋਗ ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਅਸੀਂ ਆਸਰੇ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਮੂਲ ਤੋਂ ਮੂਲ ਫੜ ਲਓ, ਦਰਖਤ ਦੀ ਜੜ ਫੜ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਦਰਖਤ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਜੜ ਨਾ ਫੜੋ ਤੇ ਕੱਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਫਿਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਫੜ ਲਿਆ, ਜੜ ਫੜ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੜ ਹੈ ਸੱਚਾ ਨਾਮ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। प्रेमा भगत याग जब आवे, अपर वस्त में वृद्धि न लावे। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਜਾਗ ਪਵੇ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ,
ਨਾਮ ਹੀ ਯੋਗ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਿਜ ਸਿੱਧ ਬੋ ਅਜ਼ਮਤ ਦਿਖਰਾਵਤ ਨਿਜ ਕੀਰਤ ਜਗ ਵਿਖੈ ਵਧਾਵਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੀਰਤੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਉਲਝੇਵੇਂ ਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਉਪਮਾ ਕਰਨ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਅਜਮਤਾਂ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿਖਾਓ, ਲੋਕ ਆਪੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਜਮਤਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਯੋਗ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਅਜਮਤਾਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਉਪਮਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ ਕੋ ਛੋੜ ਨਾਮ ਬੇਟੀ ਅਟਕੀ ਭੂਲ ਜਾਤ ਸਭੀ ਸੁਧ ਘਟ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਅਟਕਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਤਾਂ ਨਾਮ 'ਚ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਧ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੋ ਯੋਗਿਓ, ਯੋਗ ਵੀ ਤਦੇ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਤੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੈ। ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਥਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। हे अच्युत हे पार